رضوی جگر گوشائے غزالی زمان، جگر گوشائے غزالی زمان، جگر گوشائے غزالی زمان حضور حامد سعید کاظمی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کی عظمت و شان کی حفاظت کے لیے اور اپنی طرف سے ہر قسم کی قربانی اور ایثار کے اظہار کے لیے اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کے لیے کہ مولا تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں شرف انسانیت بخشا اور پھر تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور مزید یہ کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تو نے ہمیں پیدا کیا، یہ تیرا کرم ہے. اور ہم اظہار تشکر کے لیے آئے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت ساری دنیا میں اگر کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں، کسی اور مذہب کے مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، ان پر کوئی توہین نہیں، ان کے مقدس مقامات یا ان کی مقدس چیزوں کے لیے لوگوں کی طرف سے، دنیا کی طاقتوں کی طرف سے کوئی منفی انداز نہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا اسلام سے خوف زدہ ہے. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، اسلام کو تخریب کاری اور دہشت گردی کا مذہب قرار دینے کے باوجود، اسلام کو تنگ نظری اور متعصبی کا شکار قرار دینے کے باوجود وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. خود ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. اور آج صرف امریکہ کی بات نہیں، آج ساری دنیا کی بات ہے کہ اسلام کی صداقت اور سچائی یہ منہ بولتا ثبوت ہے. اب ایسے میں آپ نے کبھی سوچا کہ چلیے باقی مذہبوں کو چھوڑ دیجئے، لیکن ہندو مذہب جس میں جانوروں کی پوجا کی جاتی ہے، جس میں بندر بھی ان کا دیوتا ہے، جہاں ہاتھی اگنیش دیوتا ہے، جہاں پر سانپ ان کا ناگ دیوتا ہے، جہاں وہاں پر 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے، ان کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا. لیکن اسلام جہاں پر توحید کا علم ہے، جہاں پر لوگ اس قسم کی صورتحال پیدا کرتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہے. برما میں جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں، جن کا مذہب ہے اہنسا کا، عدم تشدد کا، جو کہتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے صرف اس لیے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی جانور کی جان لینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں، جو جانوروں کی جان لینا جائز نہیں سمجھتے، وہاں پر مسلمانوں کی جس طرح جان لی گئی اور جس طرح قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا، یہ تاریخ کا تاریخ بات ہے. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت فرمایا تھا کہ یہ دنیا، یہ کفر جو ہے ایک ملت واحدہ ہے، تو ممکن ہے اس وقت لوگ ہنسے ہوں کہ دیکھو یہ مٹھی بھر جماعت ہے، مدینے کی چھوٹی سی ریاست ہے، یہ کہتے ہیں کہ کفر ایک طرف ہے، اسلام ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے اور مسلمان ایک طرف ہے. ان کو اپنا کتنا غرور ہے اور کتنی غلط فہمی ہے. ممکن ہے لوگوں نے اس وقت مذاق اڑایا ہو، لیکن آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی پوری صداقت کے ساتھ نکھر کر سامنے آیا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، اسلام ایک طرف ہے. لیکن ہمارے لیے غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ یارو یہ ہندو تمہیں ختم کرنے کے لیے وہ سربکف ہیں، یہ بدھ مت کے ماننے والے تمہیں مارنے کے لیے وہ ہتھیار لیے پھر رہے ہیں، وہ یہودی تمہیں ختم کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی سازشیں تیار کر رہے ہیں، اور جہاں تک نصرانیوں کا تعلق ہے تو صلیبی جنگوں کا تسلسل تمہارے سامنے ہے. تو تمہیں ساری دنیا تمہیں ختم کرنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے. تو اے مسلمانوں، کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ زندہ
मुस्लिमा को इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत देने का। मैं तस्लीम करता हूँ कि ये कोई लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं, लेकिन एक बात बहुत गौर से सुनिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अच्छा, अल्लाह के फरामीन हो या मेरे आका करीम के, उसमें तो मफहूम व माना के समंदर मौजूद होते हैं ना। उसमें एक मफहूम तो आका करीम ने खुद मुतय्यन कर दिया, फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जिस तरह जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो, सारा जिस्म उस तकलीफ में शरीक होता है। चोट उंगली को लगे, आंसू आंखों से बहते हैं। चोट उंगली को लगे, सिसकियां हिचकियां वो हमारे मुंह से होंठों से अदा होती हैं। चोट उंगली को लगे, लेकिन तकलीफ से हम एड़ियां रगड़ते हैं। तो इस तरह मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, सारा आलम इस्लाम उस तकलीफ में शरीक होना चाहिए। लेकिन इसका एक और मतलब भी है। आपने अगर कोई काम करना हो तो जाहिर है सारे जिस्म को यकजहती का मुजाहिरा करना पड़ता है। एक कलम हाथ में हो, दूसरे हाथ में कागज हो, आंखों से देखेंगे, जहन से सोचेंगे, आपकी टांगे आपको पुरसकून बैठने पर आमादा करेंगी, तभी आप लिख सकेंगे। तो कोई भी काम तभी कर सकते हैं जब जिस्म यकजहती का मुजाहिरा करे, वो इकट्ठा हो। मेरे आका करीम ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। याद रखो, जब भी तुम कोई बड़ा काम करना चाहोगे तो तुम्हें एक जिस्म की तरह मुत्तहिद होना पड़ेगा। और इस हदीस का एक और मतलब भी निकलता है, यारो मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जरा सोचो, क्या ये मुमकिन है कोई शख्स मेरे इस हाथ का दोस्त हो और इस हाथ का दुश्मन? क्या ये मुमकिन है कोई मेरे सर का दोस्त हो और सीने का दुश्मन हो? नहीं, जिसमें एक इकाई है, या कोई दोस्त होगा या कोई दुश्मन होगा। बस दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। मेरे आका करीम ने भी फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम जिस्म की तरह मुत्तहिद होगे तो तुम्हारा दुश्मन भी एक, तुम्हारा दोस्त भी एक। ये कैसे मुमकिन है कि कोई अफगानिस्तान का दोस्त हो और ईरान का दुश्मन हो? कैसे मुमकिन है कोई पाकिस्तान का दोस्त हो और तुर्की का दुश्मन हो? कैसे मुमकिन है कोई हिजाज का दोस्त हो और लबनान का दुश्मन हो? नहीं, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त एक हैं, सिर्फ पहचानने की तुम्हें जरूरत है। इसलिए आज ये मौका आया है जब हम कुरान की अजमत की बात करते हैं तो वो कुरान को जलाने वाले वो साजिश कर रहे हैं। देखिए, मुझसे एक आदमी ने कहा, सहाफी ने पूछा कि जनाब पाकिस्तान में भी तो कुरान जलाने के वाकयात हो जाते हैं, तो उस पर तो आप इतना हंगामा नहीं मचाते, उस पर शोर नहीं मचाते। मैंने कहा यहाँ पे कोई कुरान को नजर आतिश करता है, बेशक वो गलत करता है, लेकिन वो तौहीन की नीयत से नहीं करता, वो तो गलत फहमी की वजह से करता है। उस पर भी हम बेहुरमती का फतवा लगा के उसके खिलाफ भी एहतजाज करते हैं। लेकिन स्वीडन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो दरअसल इस्लाम दुश्मनी की वजह से हो रहा है। वो अदालतों से वो मंजूरियां लेके आते हैं, जनाब हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हम कुरान को नजर आतिश करना चाहते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दुनिया के अमन को तबाह करना चाहते हैं और पाकिस्तान मुसलमानों पर वो दहशत गर्दी का लेबल लगाना चाहते हैं। अब ये हमारा काम है, ये जम्मे गफीर है, लेकिन इन्होंने हाथों में पत्थर नहीं उठाए हुए, इन्होंने हथियार नहीं उठाए हुए, ये गोलियां नहीं बरसाते, ये खून की जबान में बात नहीं करते, ये मोहब्बत के दावेदार हैं। ये कहते हैं हमारा सारी दुनिया के लिए पैगाम मोहब्बत है, तो फिर हमारे तरफ तुम नफरतों की बौछार क्यों करते हो? क्या बात है। ये अजीम ये पैगाम देना है कि हम उन तखरीबकारों और दहशत गर्दों को बता देना चाहते हैं कि जो इस्लाम है वो बेशक अमन और सलामती का मजहब है, लेकिन अमन और सलामती का मतलब ये नहीं है कि आदमी बुज़दिल हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर महाज पर वो शिकस्त तस्लीम कर ले। नहीं, हम सर कटाना भी जानते हैं और सर काटना भी जानते हैं। अपने रब की बारगाह में अर्ज करना है, मौला हम तेरी राह में निकले हैं, तेरी मदद चाहिए मौला, तेरा करम चाहिए, तेरी रहमतें चाहिए, तेरी तरफ से रहनुमाई चाहिए। मौला हम कुछ नहीं है, लेकिन अगर तेरी मदद शामिल हाल होगी तो हम सब कुछ हैं और दुनिया को हम मुकेल डालने की ताकत भी रखते हैं। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सामने मोहतरम हम जिगर गोशा गजाली जमात साहबजादा सैयद अहमद शाह